ہے ایوری ون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی تازہ خبر آپ کے لیے سامنے لے کے آیا ہوں، جو کہ ایران ورسز اسرائیل اور امریکہ جو وار چل رہا ہے، اس میں بہت ہی تازہ خبر لکھنا چاہتے ہو، دیکھو۔ خاص طور پر یہ بات بڑی قابل ذکر ہے، قابل قدر ہے کہ مرشد اعلیٰ سید علی خامنئی سید علی جن کی خامنئی شہادت ہوئی۔ شہید ہوں جی یا ان کے بیٹے ہوں، کسی کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا، سب کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اور انتہائی خستہ حالت، معمولی حالت کا مکان تھا ان کا۔ کہ میں جب پہلی بار ملاقات کرنے گیا ہوں تو کسی اور کا واقعہ سنا رہے تھے وہ، جی سعودی وزیر کا، کہ میں جب ملاقات کے لیے گیا ہوں تو میں سمجھ رہا تھا پیلس ہوگا، کچھ جی سیکورٹی ہوگی، بہت خستہ حالت، ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، اسی میں وہ رہتے تھے، اسی میں۔ اور یہ جو چاروں بیٹے ہیں ان کے، جی ان میں سے بھی کسی کے پاس ذاتی مکان نہیں، نہیں سب کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور بہت سادہ کپڑے پہنتے ہیں، بہت سادہ کھانا کھاتے ہیں، اور خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے جی کہ میں گیا تھا خود شہید خامنئی کے پاس، جی تو ان کے ہاں جب میں کھانے کے دسترخوان پر بیٹھا تو روٹی آ گئی اور ٹماٹر آ گیا، اور خامنئی صاحب نے کھانا اور کھلانا شروع کر دیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اسٹارٹر ہے، اس کے بعد اصل کھانا آئے گا۔ جی وہ کھا کے فارغ ہو گئے اور میں انتظار ہی کرتا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کھانا، تو انہوں نے کہا یہی کھانا ہے، اور کیا کھانا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اوصاف خود کہاں عرب کام کی عیاشیاں، اور کہاں یہ ذوق۔ سادہ زندگی بالکل۔ تو جو چیزیں میں دیکھیے، میرا ایک مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات آپ کسی کے اندر پاتے ہیں تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، جی وہ کسی کے اندر ہو۔ بالکل اگر آپ کا اس سے کچھ نظریات میں اختلاف ہے، آپ اختلاف رکھیے، اختلاف کو علمی اور منطقی انداز سے پیش کیجیے، ہو سکے تو ڈائیلاگ کیجیے، اور اس اختلاف کے خلیج کو کم کرنے کی کوشش کیجیے، بالکل۔ لیکن اگر چار چیزوں میں اختلاف ہے تو دوسری چار چیزیں اگر قابل قدر ہیں جی تو ان کی قدر کیجیے۔ اس وقت بہت مثبت طرز فکر کی ضرورت ہے، اور معتدل اور متوازن۔ جذباتی انداز سے اندھا دھند ہم گویا ایران کی تائید میں شیعیت کے عقائد کی بھی تائید کرنے لگے، یہ غیر علمی طریقہ ہے۔ بالکل نہ ان کا ہم سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے، اور شیعیت کی وجہ سے ہم ان کی اندھا دھند مخالفت کریں، اتنے زبردست رول کے باوجود جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں، اور عالم اسلام کی بھی تاریخ بدلنے جا رہی ہے، پوری دنیا کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے، ایک نیا دور جنم لینے والا ہے، بالکل، اور اس کا جنم داتا ایران ہی قرار۔ کیسا نیا دور جنم لے گا؟ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر بنا، جس کی جو باغ دوڑ ہے امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور اب ایک طرح سے امریکہ حاکم ہے۔ یونیپولر ورلڈ ختم ہو گیا۔ جی وہ جو یک قطبی دنیا تھی کہ پوری دنیا کے چودھری امریکہ تھا، جی اور کسی درجے میں یورپ تھا۔ یورپ پہلے ٹوٹا، یورپین یونین پہلے پیچھے بھاگا، جی اب امریکہ کے ہاتھ سے بھی قیادت جا رہی ہے، اور امریکہ کو اس سے نچاتا ہے، استعمال کرتا ہے اسرائیل بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اس کی جگہ پر یقیناً ایک متبادل نظام آئے گا، اس میں ایران کا بھی رول ہوگا، جی چائنا اور رشیا کا اگر رول ہوگا تو اس میں ایران کا بھی کردار، ایران کو نظر انداز نہیں کیا جائے نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ ایک بڑی بات ہوگی کہ ایک ایران جیسا ایک ملک داخل ہو عالمی سیاست کی تشکیل میں، پھر اس صورت میں ہمارے جیسے بہت سے طالب علم کچھ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں کہ آپ عالمی تعلیمی نظام میں یونیسکو کے ذریعے یہ تبدیلیاں کروائیے، جی بچوں کی تحفظ کے سلسلے میں یونیسیف کے ذریعے سے یہ تبدیلیاں کروائیے، کیونکہ طاقتور کی زبان سب سنتے ہیں۔ جب ایران اس پوزیشن پہ آئے گا تو اس وقت سب سن رہے ہیں۔ اب دیکھیے اسپین نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، ہاں اٹلی نے کتنا سخت انداز سے انکار کیا ہے، جی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، نہ اسپین کے بارے میں نہ اٹلی کے بارے میں۔ اور جرمنی نے بڑا سخت قسم کا قدم اٹھایا ہے، جی یہاں تک یہ کہہ دیا ہے امریکہ سے کہ آپ اپنی بیس اور سب کچھ یہاں سے لے جائیے۔ لے جائیے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جرمنی امریکہ سے یہ کہے گا؟ جی تو یہ اب بہت برٹین نے، وہاں کیئر سٹارمر نے تو سیدھے منع کر دیا آرمی بھیجنے سے، فوج اڈا بھی استعمال کرنے کا۔ یقینی طور پر مغرب کے ہاتھ سے دنیا کی جو ہیجمنی تھی، پوری دنیا کو جو غلام بنا رکھا تھا مغرب نے، وہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ تو اب وقت ہے کہ مشرق اٹھے، اور مشرق کی قیادت کرنے کی اہلیت اس وقت ایران میں ہے۔ ایران مشرق کی قیادت کرے گا۔ علامہ اقبال بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب تہران
जनेवा बनेगा जी। मिल्लत इस्लामिया का, तो आलम का नक्शा दूसरा होगा। अल्लामा इकबाल ने कह रखा है तेहरान मुझे के शेर बारे याद नहीं आ रहा है, जी। मैं भेज दूंगा आपको। तो पेशन कोई साबित हो रही है अल्लामा इकबाल ने तो तेहरान ही को जनेवा बनने की दुआ की है। फिर तो ये गैर मामूली अल्लामा इकबाल की जहानत और फरासत थी जी। फरासत थी। तो मुझे खुद मुस्तकबिल जो नज़र आ रहा है, और मैं जहाँ तक मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इसलिए कि मैं जानता हूँ कि बहुत से हजरात पूरे इखलास के साथ ईरान की शियत को महसूस करके ईरान की तायद नहीं कर पा रहे। मैं ये महसूस करता हूँ कि गुफ्तगू का जो चैनल मैंने खोला है जी। और मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर उलमा सब मिलकर हम इस गुफ्तगू को यहाँ तक आगे बढ़ाएंगे कि वो अकायद, वो गलतफहमियाँ और गलतियाँ, मैं दो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, वो दोनों दूर हों। दूसरी बात ये है कि वो हजरात जो ये कहते हैं जी। कि भाई ये अकायद जो किताबों में लिखे हुए हैं ये हमारे नहीं हैं, जी। तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि उसूल फ़िक़्ह की रोशनी में हमारा हक़ कहाँ तक है। बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि हमारा ये अक़ीदा नहीं है, तो हमें को कहाँ तक इस बात का हक़ है कि हम उससे कहें कि तुम्हारा ये अक़ीदा है। मैं चाहूँगा कि ज़रा सब वजाहत कर दीजिए, क्योंकि नौजवान भी देख रहे हैं, पूरी उम्मत देख रही है, वो क्या बेसिक अकायद हैं जिनके बीच में इख्तलाफ है शिया और सुन्नी में, और जहाँ से एक दायरा खींचता है कि ये सुन्नी है वो शिया है। देखिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो अक़ीदा इमामत। जी। अक़ीदा इमामत के बारे में कदीम शिया किताबों में जो लिखा हुआ है वो ये है कि मुकाम इमाम नबियों से अफजल है। ये बात ज़ाहिर है कि किसी कीमत पर भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद की तहरीफ के भी अक़ीदा कदीम शियों में रहा है, वो किताबों में लिखा हुआ है। तीसरी बात यह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फारूक, मोमिनीन सैयदा आयशा, इनके बारे में बड़े सख्त किस्म के उनके अल्फाज हैं, अक़वाल हैं। अब मौजूदा ईरानी क़यादत कहती है कि हम इन अक़ायद के हामिल नहीं। खुद ख़ामेनी ने फतवा दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किसी शख्स इस्लाम के किसी रम्ज़, किसी भी रम्ज़ जी। उस पर ज़रा भी सब व शक हराम है, उसके खिलाफ कुछ बोलना बिल्कुल हराम है। उनके कई फतवे बड़े इज्तिहादी थे जी। एक तारीख़ी फतवा अगर इस तरह उन्होंने फतवा दिया उन्होंने इसको, और न सिर्फ फतवा दिया बल्कि कहा कि शरअन हराम है और कानूनन हम इसको जुल्म करार दे रहे हैं, जो ये करेगा उसको हम अदालत में तलब करेंगे और नाफिज का उन्होंने अमली तौर पर हुकूमत ने। तीसरा उन्होंने एक फतवा बहुत अहम दिया था कि न्यूक्लियर बम न बनाया जाए। जी। ईरान न्यूक्लियर रिसर्च में बहुत आगे बढ़ रहा था जी। लेकिन इन्होंने फतवा दे दिया कि इस्लाम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने की इजाज़त नहीं दे सकता। जी। इस्लाम ज़िंदगियों को बचाने आया है, हालत खत्म करने नहीं नहीं आया आया। है। तो अब ईरान में एक बहस चल रही है, क्या मौजूदा मुर्शिद आला उसी फतवे को बाकी रखेंगे या उस फतवे में तब्दीली करेंगे, क्योंकि कानूनी या मजहबी तौर पर इनको इख्तियार है तब्दीली और नज़रसानी का। अब इस वक्त जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है तो उसकी तायीद करने वालों में ये मुश्तबा ख़ामेनी थे कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनना चाहिए, लेकिन इनके वालिद ने खुद इसके खिलाफ फतवा दिया। तो अब ये बात, इस वक्त तो ईरान हालत जंग में है, इस वक्त तो कोई फतवा सादिर होना मुतवक्का नहीं है, लेकिन आइंदा क्या फतवा आएगा अल्लाह बेहतर जाने। बिल्कुल। तो आपने अहम बात बता दी कि ये मसले थे जिस पर इख्तलाफ है, बाकी और जो मसाइल है उसमें तो तकरीबन बहुत मसाइल में ये मसाइल जो मैंने जिक्र किए ये बुनियादी मसाइल मामूली नहीं है, तो बड़े बहुत जौहरी मसाइल हैं। जी। लेकिन बात यहाँ तक ये बात है कि उन हजरात का अब इन मसाइल के सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। हमारी एक आमने सामने की गुफ्तगू हो बहुत ही महज़ब इल्मी माहौल में, और फिर उसके बाद हम तय करें कि वो जो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे हम उस पर यकीन करेंगे, या हम यही कहते रहेंगे कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो आपका मसलक नहीं है, फलां 500 साल पहले की जो किताब थी उसमें जो लिखा था उसमें यह मसलक है। ये उलमा को तय करना होगा। मैं अपने ज़ाती तौर पर अकेले कुछ कहने का हक़दार नहीं हूँ। वहीं पर एक वीडियो और मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कि है ये गाज़ा फ़लस्तीन का और दूसरी तरफ इजराइल का। आप इस तरीके से देखिएगा जैसे 2023 में हाल जो है गाज़ा और फ़लस्तीन का किया गया था, आज उसी तरीके से 2026 में इजराइल का हाल हो गया है। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको मज़ा आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या, आपके दिमाग में, आपकी राय में क्या आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए और ताज़ा खबर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।